کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عزت بچانے کے لیے امریکہ پر خود حملہ کروا سکتے ہیں؟ کیا امریکہ میں 9/11 جیسا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے، جس کی اسکرپٹ ایران میں نہیں بلکہ خود واشنگٹن کے بند کمروں میں لکھی گئی ہو؟ کیا امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں ایک ڈیجیٹل فالس فلیگ یعنی بڑے سائبر حملے کے ذریعے ملک میں ایمرجنسی نافذ کروا سکتا ہے؟ اب پہلی نظر میں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، آخر امریکہ ایسا کیوں کرے گا؟ لیکن پچھلے 48 گھنٹوں میں امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ ٹرمپ کے قریبی افسران کے استعفے ہوں یا ایران کے سلیپر سیلز کا خوف، یہ سب اس جنگ کو ایسے موڑ پر لے جا رہا ہے جہاں حقیقت اور شک کے درمیان لکیر مٹتی جا رہی ہے۔ آج امریکہ ایک طرف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں اس کی کمر توڑ رہی ہیں۔ وہ اس جنگ کی دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نہ نکل پا رہا ہے اور نہ ہی جیت پا رہا ہے۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر کے دنیا کے ٹریڈ کو جام کر دیا ہے۔ گلف کنٹریز بھی امریکہ سے فاصلے بنا رہے ہیں۔ امریکہ اپنی ایمبیسیز گلف کنٹریز سے خالی کر رہا ہے۔ امریکہ معاشی طور پر بہت زیادہ سرمایہ لگا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ایک سپر پاور کے طور پر سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ دنیا یہ مان رہی ہے کہ ایران شاید جیت نہ سکے لیکن وہ امریکہ سے ہارنے کو بھی تیار نہیں، اور طویل جنگ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اسے روس پر سے پابندیاں ہٹانی پڑ رہی ہیں، یوکرین سے توجہ ہٹانی پڑ رہی ہے اور دنیا سے کہنا پڑ رہا ہے کہ روس سے تیل خریدے۔ ایسے میں سوال یہ ہے، کیا اس جنگ کو فیصلہ کن موڑ دینے کے لیے امریکہ خود پر حملہ کروا سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، ویتنام سے لے کر عراق تک امریکہ نے کئی بار غلط معلومات کی بنیاد پر جنگیں شروع کی، اور اب جب جو کینٹ چیف آف دا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے استعفے کی خبر آئی تو دنیا نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ یہیں سے سوال اٹھتا ہے، کیا یہ کسی فالس فلیگ یعنی جیلی حملے کا اشارہ ہے جس کی آہٹ اب سنائی دینے لگی ہے؟ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ شاید 3 سے 4 دن میں ختم ہو جائے گی، اب مسلسل جاری ہے، اور اب ایک نئی تھیوری سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ خود پر حملہ کروا سکتا ہے تاکہ کسی نیوکلیر ویپن کے استعمال کا جواز پیدا کر کے اس جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا امریکہ جشن منانے کے لیے خود پر حملہ کروا سکتا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس سوال کا جواب امریکہ کی اس شکست میں چھپا ہے جسے وہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ حکومت نے سوچا تھا کہ جیسے ہی ایران کی بڑی قیادت ختم ہوگی، حکومت گر جائے گی اور امریکہ اپنی پسند کا آدمی وہاں بٹھا دے گا۔ جیسے اس کا وینزویلا پر انفلوئنس ہے، ویسے ہی ایران کے اندر بھی تیل پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنی مرضی سے چین سے لے کر بھارت تک تیل بیچے گا۔ چین جو امریکہ کا بڑا اکانومک رائیول ہے، اس کی ترقی کو روکا جا سکے گا۔ اسرائیل مزید پھیل کر گریٹر اسرائیل کے تصور کی طرف بڑھے گا، اور اس لیے اسرائیل اور امریکہ ایک ساتھ آئے، لیکن حقیقت اس کے اپوزٹ نکلی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک کھل کر امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آ رہا۔ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ ایک دھمکی پر سب اس کے ساتھ لائن میں آ جائیں گے، لیکن آج امریکہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ امریکہ کے اندر سے بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ اسرائیل کا پپٹ بن چکا ہے؟ گلف کنٹریز اپنی سیکورٹی کے حوالے سے امریکہ کے فوجی اڈوں سے ہاتھ کھینچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کچھ اینالسٹ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ گلف میں امریکہ کی سپر پاور حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہے۔ جنگ کے میدان میں امریکہ کو ہر دن کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ جنگ نہیں جیت پاتے تو آپ کی طاقت پر سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ کیا ایک فالس فلیگ کی بنیاد رکھ کر حالات کو اس نہج پر لایا جا سکتا ہے؟ یا تو دشمن ہتھیار ڈال دے یا کوئی فیصلہ کن موڑ آ جائے۔ دیکھیں، امریکہ کے بارے میں یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ اس کی تاریخ میں ایسے الزامات بارہا سامنے آئے ہیں کہ جنگیں غلط معلومات کی بنیاد پر شروع کی گئیں۔ مثال کے طور پر 1964 میں گلف آف ٹونکن واقعہ یاد کیجئے، جب امریکہ نے دنیا کو بتایا کہ ویتنام نے اس کے جہازوں پر حملہ کیا۔ اس دعوے کی بنیاد پر امریکہ ویتنام جنگ میں داخل ہوا، لیکن بعد میں اس کے اپنے ہی ڈاکومنٹ سے پتا چلا کہ ایسا کوئی واضح حملہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ پھر 2003 عراق کا معاملہ دیکھیں، جب دنیا بھر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ صدام حسین کے پاس خطرناک نیوکلیر ویپنز موجود ہیں،
इसी खौफ की बुनियाद पर इराक पर हमला किया गया, लेकिन आज तक वहां से ऐसे वेपन्स नहीं मिले। बाद में ये बात सामने आई कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कंट्रोवर्शियल और एग्जैजरेटेड थी और असल वजूहात कुछ और भी थी, जिनमें तेल और जोग्राफियाई मुफादात शामिल थे। अब कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इस तरह की थ्योरी इस बार भी अपनाई जा रही है। जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और हमला कर सकता है। इस बुनियाद पर प्रीएम्प्टिव एक्शंस का जवाब पेश किया गया, लेकिन अब तक ऐसी किसी हतमी और अनकॉन्टेस्टेड सबूत की तस्दीक सामने नहीं आई और इसी वजह से शायद अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के चीफ जो केंट ने इस्तीफा दिया, जिसे कुछ लोग एक बड़े धोखे का सबूत करार दे रहे हैं। पहला नुक्ता यह है, जब घर का सबसे काबिल निगहबान ही अपनी नौकरी छोड़ दे तो शुबा पैदा होता है कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। जो केंट का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं समझी जा रही। इनके इस्तीफे में जिन नुकात का जिक्र किया गया है और जो रिपोर्ट सामने आई हैं, वो ट्रंप हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवाल उठाती हैं। और जो केंट कोई आम ऑफिसर नहीं थे, वो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर थे जिन्होंने कई बार जंगी मैदान में अपनी जान खतरे में डाली। उनके रीसेंट रिजाइन के मतन के मुताबिक ये कहा गया कि ईरान की तरफ से अमेरिका को कोई फौरी खतरा नहीं था। कुछ एनालिसिस में ये भी दावा किया गया है ये इकदाम इसराइल को खुश करने या अंदरूनी सियासी दबाव के तहत किया गया। ये स्टांस जाहिर करता है कि हमले की जो भी वजह बयान की गई कि ईरान हमला कर सकता था, वो कॉन्टेस्टेड या गैर साबित शुदा हो सकती है और इसी बुनियाद पर बाज एनालिस्ट इसे एक गलत या एग्जैजरेटेड हिकमत अमली करार देते हैं। जब मुल्क का एक आला काउंटर टेररिज्म ऑफिसर ऐसी बात करे तो शुकूक व शुबहात बढ़ना फितरी बात है और फिर सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई गलत अंदाजों पर मबनी था और क्या इस सूरत हाल को संभालने के लिए मजीद खतरनाक फैसले किए जा सकते हैं? मसलन एक फॉल्स फ्लैग हमला, चाहे रवायती हो या डिजिटल, जिसके जरिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। आज के जदीद दौर में किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ वेपन्स की जरूरत नहीं होती, एक बड़ा साइबर हमला भी निजाम को मफलूज कर सकता है। कुछ माहिरीन ये इम्कान जाहिर करते हैं कि अगर डायरेक्ट जानी नुकसान ना भी हो तो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली के निजाम या बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया जा सकता है। जरा तसव्वुर करें, अगर न्यूयॉर्क जैसे शहर में बिजली का निजाम बंद हो जाए तो हालात कैसे हो सकते हैं, और अगर इसका इल्जाम किसी बैरूनी फरीक मसलन ईरानी हैकर्स पर डाल दिया जाए तो इसके सियासी असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में नेशनल इमरजेंसी नाफिज करके हुकूमत को गैर मामूली अख्तियारात मिल सकते हैं। डिजिटल दुनिया में गलत मालूमात फैलाना या शवाहिद के साथ छेड़छाड़ करना निस्बतन आसान समझा जाता है, इसलिए इस तरह के खदशात पर बहस होती रहती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि ये सब दावे और नजरियात हैं जिनकी आजादाना और ऑथेंटिक तस्दीक हर केस में मौजूद नहीं होती, इसलिए ऐसे मौज़ूआत पर भी बात करते वक्त हकाइक, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ एंगल्स को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। एक और वाक़े की थ्योरी भी जेर बहस आती रही है जिसके बारे में आपने शायद सुना हो। कुछ बयानात में दावा किया गया है 2 मिसाइल दागे गए, एक नहीं बल्कि 2। पहला मिसाइल गिरा जिसमें कुछ बच्चे और असातिज़ा जख्मी हुए। स्कूल की तरफ से वालिदैन को फोन किया गया वो आकर अपने बच्चों को ले जाएं। जब बच्चे, असातिज़ा और कुछ वालिदैन स्कूल के अंदर एक जगह जमा थे और दावा किया जाता है कि उसी मुकाम पर दूसरा मिसाइल भी दागा गया। ऐसी कहानियां बाज एनालिसिस में पेश की जाती हैं। इनकी आज़ाद और ऑथेंटिक तस्दीक हर सूरत में दस्तयाब नहीं होती, इसलिए इन्हें एहतियात से देखना जरूरी है। कुछ डिबेटर्स ये भी कहते हैं कि ये जंग ज्यादातर इसराइल के मफादात से जुड़ी हुई है और ये दावा भी किया जाता है कि इसराइल का असर रसूख अमेरिकन पॉलिसी पर काफी मजबूत है। इसी तनाज़र में बाज लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या सियासी या मुआशी ताल्लुकात के जरिए फैसलों पर असर डाला जा रहा है। यहाँ तक कुछ नजरियात में कहा जाता है कि गलत या मुबालगा आमेज रिपोर्ट्स देकर बड़े फैसले करवाए जा सकते हैं। और फिर सवाल पैदा होता है, अगर सूरत हाल कम्प्लेक्स हो जाए तो क्या मजीद सख्त इक़दामात जैसे किसी फॉल्स फ्लैग का इम्कान ज़ेर गौर आ सकता है। इस तरह जासूसों और खुफिया एक्टिविटीज से मुतल्लक दावों को भी बाज़ औक़ात बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और मन में आए वो सवालात भी लाजमी उठाइएगा जिन सवालात के बारे में थिंक टैंकर डरते हैं।